નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેલ્લે આપણે ધોરણ 12 ચેપ્ટર નંબર 12 પરમાણુઓમાં કોઈ પરમાણુના ન્યુક્લિયસમાં પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન હોય અને એની આસપાસ જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન વર્તુળાકાર કક્ષાએ ભ્રમણ કરતા હોય તો આ ઇલેક્ટ્રોનની પાસે કેટલી બંધિત ઉર્જા હોય છે જેના માટેનું આપણે સૂત્ર જોયું હતું અને સૂત્ર આ પ્રમાણે મળ્યું હતું કે E બરાબર -z² अपॉन 8πε0 इंटू r। जो कोई परमाणुना न्यूक्लियसनी आसपास इलेक्ट्रॉन वर्तुळाकार मार्गे भ्रमण करता होय त्यारे आ इलेक्ट्रॉननी पासे केटली बंधित ऊर्जा छे अथवा तो इलेक्ट्रॉननी पासे कुल ऊर्जा केटली छे एना माटेनुं आ सूत्र छे। एमां पण आपणे खास जोयुं हतुं के आपणे मानी लईए कि आ परमाणु हाइड्रोजननो छे। हाइड्रोजननो परमाणु, हाइड्रोजन एटले एनो परमाणु क्रमांक Z बराबर 1 अने एमां पण आपणे एवुं धारी दईए कि आ इलेक्ट्रॉन जे वर्तुळाकार मार्गे भ्रमण करे छे ए धारो के पहली कक्षामां भ्रमण करे छे अने n बराबर 1 लई लईए। आ बधी किंमतो जो आपणे अंदर इक्वेशनमां मूकी हती तो आपने पहली कक्षा में रहेला इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा मूल्य मळ्युं हतुं E बराबर -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। जो कि तमने ख्याल हशे सूत्र आ प्रमाणेनुं हतुं -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रोवोल्ट। आ कॉमन सूत्र मळ्युं हतुं। आ सूत्र ए कॉमन मळ्युं हतुं कोना माटे के कोईपण न्यूक्लियसनी आसपास घणी बधी कक्षाओ होय ए बधी कक्षाओं इलेक्ट्रॉन જ્યારે વર્તુળાકાર માર્ગે ભ્રમણ કરતા હોય તો એમની પાસે બંધિત ઊર્જા શોધવા માટેનું આપણને આ કોમન સૂત્ર મળ્યું હતું। એમાંથી જો તમાર પહેલી કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન એના માટેની તમાર બંધિત ઊર્જા મેળવવી હોય તો n તરીકે તમે લઈ લેશો 1 અને 1 નો વર્ગ 1 થાય તો પહેલી કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની બંધિત ઊર્જાનું સૂત્ર મૂલ્ય મળશે -13.6 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ। ખ્યાલ આવી ગયો? तो आ मूल्य आपणे कीधुं हतुं कि याद राखजो, आनो उपयोग आपणे आगळ करीशुं। तो एनो उपयोग आपणे अहींया आगळ करीए। नवो पॉइंट लईए ऊर्जा स्तरो। ऊर्जा स्तर, चलो ऊर्जा स्तरोमां शुं छे अने शुं आवतुं हशे ऊर्जा स्तरोमां केवा प्रकारनी रचना हशे तो ए समजवा माटे मैं अहींया आगळ केटलीक लाइनो दर्शावेली छे। आ लाइनो ए वास्तवमां इलेक्ट्रॉननी पासे रहेली ऊर्जा ए अलग अलग स्तरमां विभाजित थयेली छे ए दर्शावे छे। केवी रीते चलो जोईए। समझी लो कि सौथी पहला मैं एक नीचेनी लाइन बताई है। आ नीचेनी लाइन एटले के परमाणुमां न्यूक्लियसनी आसपास इलेक्ट्रॉन ज्यारे भ्रमण करता होय त्यारे एनी पहली कक्षा ए आ पहली कक्षा बतायेली छे जेने मैं नाम आपी छे n बराबर 1 तो आ पहली कक्षा छे। एनाथी थोड़े दूर आपी छे बीजी कक्षा n बराबर 2, एनाथी थोड़े दूर है n बराबर 3, n बराबर 4 एम करता करता एक छेल्ली कक्षा धारो के धारी दीधी इन्फाइनाइटनी n बराबर इन्फाइनाइट। आटली कक्षाओं कोई परमाणु में न्यूक्लियसनी आसपास इलेक्ट्रॉन भ्रमण करे छे तो एनी कक्षाओं दर्शायेली छे। बराबर छे? ओके, मारे एक काम करवुं छे कि आ बधी जे कक्षाओं रही एमां रहेला जे इलेक्ट्रॉन होय ए इलेक्ट्रॉननी ऊर्जा केटली हशे ए मळी जाय एटले ऑटोमेटिक एना स्तर पण मळी जशे। चलो तो सौथी पहला आपणे काम करिए। आखी घटना हाइड्रोजन परमाणु ने ध्यान में राखीने समझिए। बधा ऊर्जा स्तरों आपणे हाइड्रोजन परमाणु ने ध्यान में राखीने समझिए। ओके, चलो हाइड्रोजन माटे ध्यान में राखीने समझिए। तो पहली कक्षा है n बराबर 1 तो आपणे कॉमन एक सूत्र जाणीए छीए। प्रथम कक्षा n बराबर 1 माटे, चलो n बराबर 1 माटे मारे ऊर्जा मेळववी छे तो ऊर्जा मेळवीए तो शुं थशे E1 बराबर -13.6 भाग्या 1 आनो वर्ग इलेक्ट्रोवोल्ट। तो पहली कक्षानी ऊर्जा E1 केटली आई -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो आ जे पहली कक्षा है ए पहली कक्षानी ऊर्जा मळशे आपणने -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। चलो बीजी कक्षा माटेनी वात करीए। बीजी कक्षा एटले n बराबर 2। आ कक्षा माटे आपणे ऊर्जा मेळवीए तो n बराबर 2 माटे आपणे लई लईए जे जग्याए n छे त्यां लई लईए 2 तो E2
બરાબર -13.6 ભાગ્યા બીજી કક્ષા એટલે 2નો વર્ગ ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ અને આનો તમને જવાબ મળશે -3.4 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. તો બીજી કક્ષાની ઉર્જા કેટલી આવી? -3.4 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. ક્લિયર? ચલો ત્રીજી કક્ષાની વાત કરીએ. ત્રીજી કક્ષા એટલે n બરાબર 3. ચલો ત્રીજી કક્ષા માટેની ઉર્જા મેળવી દઈએ. તો E3 બરાબર -13.6 ભાગ્યા 3નો વર્ગ ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. ધેરફોર E3 બરાબર આનો તમે જવાબ લાવશો તમને જવાબ મળશે -1.51 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. તો ત્રીજી કક્ષા એની બંધિત ઉર્જા મળી -1.51 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. ચલો ચોથી કક્ષા માટે સેમ આપણે ગણતરી કરી દઈએ. ચોથી કક્ષા એટલે તમે કહી શકો n બરાબર 4. આના માટે આપણે ઉર્જાની કિંમત મેળવીએ તો E4 બરાબર -13.6 ભાગ્યા 4નો વર્ગ ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. તો આ કિંમત મળશે -0.85 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. તો E4નો આપણને જવાબ મળ્યો -0.85. તો આ ઉર્જા આ જે સ્તર રહ્યું n બરાબર 4ની જે કક્ષા રહી એની ઉર્જા હશે -0.85 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. ઓકે, ચલો એક કામ કરો. આમ કરતાં કરતાં ધારો કે તમે ઇન્ફાઇનાઇટ કક્ષામાં પહોંચી ગયા. ઇન્ફાઇનાઇટ કક્ષામાં પહોંચી ગયા તો ઇન્ફાઇનાઇટ કક્ષા માટેની ઉર્જા કેટલી થશે? તો જે જગ્યાએ n છે આ સૂત્રમાં n આવશે ત્યાં તમે ઇન્ફાઇનાઇટ મૂકી દો તો કોઈપણ પદ કોઈપણ કિંમત એના છેદમાં ઇન્ફાઇનાઇટ એટલે જવાબ કેટલો? 0. તો છેલ્લી કક્ષાની ઉર્જા કેટલી થઈ જશે? 0. બરાબર. હવે અહીં આગળ તમે જો કિંમતો જોતા જો આમ સમજી શકો છો કે ભાઈ આ ન્યુક્લિયસ એની આજુબાજુ પહેલી કક્ષા, બીજી કક્ષા, ત્રીજી કક્ષા, ચોથી કક્ષા એવી રીતે વિચારો. તો પહેલી કક્ષા n બરાબર 1 એની ઉર્જા છે -13.6 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. બીજી કક્ષા એની ઉર્જા છે -3.4 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. ત્રીજી કક્ષાની ઉર્જા છે -1.51 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. ચોથી કક્ષાની છે -0.85 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. એમ કરતાં 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 તમે ધારો કે છેલ્લી કક્ષામાં ઇન્ફાઇનાઇટ કક્ષામાં પહોંચી ગયા તો એની ઉર્જાનું મૂલ્ય કેટલું થઈ જશે? 0. બરાબર. આના ઉપરથી હવે ઉર્જા સ્તર કેવી રીતે સમજીએ? સ્તર એટલે શું? તો તમે જોતા જો જેમ જેમ તમે એક ઉર્જામાં એક કક્ષામાં આવતા જો છો, ધારો કે સમજી લો કે ઇલેક્ટ્રોન આ જગ્યાએ છે. આ જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એની પાસે કેટલી ઉર્જા હોવી જોઈએ? -13.6 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. ધારો કે એ ઇલેક્ટ્રોન આ જગ્યાએ જતો રહે તો એની પાસે એને કેટલી ઉર્જા જોશે હવે? -3.4 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. એ ઇલેક્ટ્રોન ધારો કે અહીંયા જતો રહેતો -1.51 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ એની પાસે ઉર્જા હોવી જોઈએ. એ જ ઇલેક્ટ્રોન જો ચોથી કક્ષામાં જતો રહે તો એની પાસે કેટલી ઉર્જા હોવી જોઈએ? -0.85 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. એમ કરતાં કરતાં જો એ ઇલેક્ટ્રોન ઇન્ફાઇનાઇટ એટલે અનંત કક્ષામાં જતો રહે તો એની પાસેની ઉર્જા કેટલી થઈ જાય? 0. અને જો કોઈ ઇલેક્ટ્રોન કોઈ કક્ષામાંથી અનંતમી કક્ષામાં જતો રહે તો એવી કન્ડિશનને આયનીકરણની ઘટના કહેવાય. આવી ઘટનાને આયનીકરણની ઘટના કહેવાય. કોના આયનીકરણ કહેવાશે? કે ઇલેક્ટ્રોન જે તે કક્ષામાંથી અનંતમી કક્ષામાં ઇન્ફાઇનાઇટ કક્ષામાં જતો રહે ત્યારે એ ઘટનાને આયનીકરણની ઘટના કહેવાય અને આવા પરમાણુને આયનીકૃત પરમાણુ કહેવાશે. તો આયનીકરણ માટે આપણે આમ વિગત લખી શકીએ. જો ઇલેક્ટ્રોન જે તે કક્ષામાંથી ઇન્ફાઇનાઇટમી કક્ષામાં જતો રહે તો તે ઘટનાને આયનીકરણ કહે છે અને આવા પરમાણુને આયનીકૃત
પરમાણુ કહે છે. તો આયનીકરણનું મિનિંગ સમજણ પડી ગઈ. આયનીકરણ એટલે ઇલેક્ટ્રોન જે તે કક્ષામાંથી અનંતમી કક્ષામાં જતો રહ્યો ત્યારે આ ઘટના બની અને આયનીકરણની ઘટના કહીશું અને આવા પરમાણુને આપણે આયનીકૃત પરમાણુ કહીશું. ઓકે, રેડી. ચલો, આપણે તો આ ખબર પડી ગઈ. હવે વાત કરીએ પહેલી કક્ષાની છે. ચલો, પ્રથમ કક્ષાની વાત કરીએ. ચલો, એક સિમ્પલ એક પોઈન્ટ વિચારો. તમે પહેલી કક્ષામાંથી બીજી કક્ષામાં આવો, બીજામાંથી ત્રીજામાં આવો, ત્રીજામાંથી ચોથામાં આવો, પાંચમામાં, છઠ્ઠા, સાતમામાં, એમ અલગ અલગ કક્ષામાં જતા જાઓ. એમ આ ઉર્જાના મૂલ્યો વધતા જાય છે કે ઘટતા જાય છે? મતલબ મહત્તમ થતા જાય છે કે ન્યૂનતમ થતા જાય છે? તો જુઓ, આ કિંમત છે -13.6 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ, આ છે -3.4 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. તો આ બંનેમાંથી મોટી કિંમત કઈ કહેવાય? -13.6 કે -3.4? તો ખબર છે કે ઋણમાં જેનું મૂલ્ય નાનું એનું વેલ્યુ વધારે. તો આ -13.6 કરતાં -3.4 વધારે કહેવાય. તો પહેલી કક્ષા કરતાં બીજી કક્ષાની ઉર્જા વધારે છે. એવી જ રીતે બીજી કક્ષાની ઉર્જા છે -3.4 અને ત્રીજીની છે -1.51. તો આ બંનેમાંથી વધારે કોની છે? ત્રીજી કક્ષાની, અને એની કિંમત છે -1.51. તો આના કરતાં આની ઉર્જા વધારે છે. એવી જ રીતે આના કરતાં આની ઉર્જા વધારે છે. તો ક્રમશઃ જેમ જેમ તમે કક્ષાઓમાં આગળ જતા જશો એમ ઉર્જાના મૂલ્યો વધતા જશે. બરાબર? તો પ્રથમ કક્ષાની જો વાત કરીએ તો પ્રથમ કક્ષા માટે પ્રથમ કક્ષા એ વાસ્તવમાં આ જે પહેલી કક્ષા હશે, પહેલી કક્ષા એ ન્યુક્લિયસની નજીકની કક્ષા કહેવાશે. તો પ્રથમ કક્ષાના માટે લખી શકીએ જે ન્યુક્લિયસની નજીકની કક્ષા છે. અને જે પણ કક્ષા ન્યુક્લિયસની નજીકની હોય, ન્યુક્લિયસની નજીકની કક્ષા હોય, એને નામ આપેલું છે ધરા અવસ્થા અથવા તો ધરા કક્ષા. ન્યુક્લિયસની નજીકમાં રહેલી કક્ષા એ પ્રથમ કક્ષા કહેવાશે અને પ્રથમ કક્ષાને નામ આપેલું છે ધરા અવસ્થા. ઓકે, બીજી વાત, પ્રથમ કક્ષાની જ વાત કરીએ. હવે આ જે ધરા અવસ્થા છે, આ ધરા અવસ્થા દરમિયાન સમજી લો કે આ પહેલી કક્ષા લઈએ, આ બીજી કક્ષા, આ ત્રીજી કક્ષા, એમ કરતા કરતા અલગ અલગ કક્ષાઓ છે. તો આ બધી કક્ષાઓમાંથી કઈ કક્ષાની કક્ષીય ત્રિજ્યા ઓછી થાય? સમજી લો, આ કેન્દ્ર વિચારી લો. તો અહીંથી આ પહેલી કક્ષા, આ એની ત્રિજ્યા, અહીંથી આ બીજી કક્ષા, આ એની ત્રિજ્યા, અહીંથી આ ત્રીજી કક્ષા, આ એની ત્રિજ્યા. તો આ બધામાંથી એવી કઈ કક્ષા છે કે જેની કક્ષીય ત્રિજ્યા સૌથી ઓછી છે? તો દેખાય છે કે ભાઈ પહેલી કક્ષા જેની કક્ષીય ત્રિજ્યા સૌથી ઓછી છે. તો ધરા અવસ્થામાં જે પણ ઇલેક્ટ્રોન હોય એ ઇલેક્ટ્રોનની કક્ષીય ત્રિજ્યા કેવી હોય છે? સૌથી ઓછી. અને આ સૌથી ઓછી જે કક્ષીય ત્રિજ્યા હોય એને નામ આપેલું છે બોહર ત્રિજ્યા. એનું બીજું નામ શું આપેલું છે? બોહર ત્રિજ્યા. જ્યારે બોહર ત્રિજ્યા શબ્દ વપરાય એટલે તરત જ મગજમાં શું લેવાનું? પહેલી કક્ષાની ત્રિજ્યા, એટલે કે સૌથી નાની કક્ષીય ત્રિજ્યા. બોહર ત્રિજ્યા એટલે સૌથી નાની ત્રિજ્યા. ફરીથી, બોહર કક્ષા એટલે બોહર ત્રિજ્યા એટલે સૌથી નાની કક્ષાની ત્રિજ્યા. ઓકે, જેને બોહર ત્રિજ્યાને તમે સંજ્ઞા બુકમાં જોશો તો A0 આવી સંજ્ઞા આપેલી છે. આ એની સંજ્ઞા છે. બોહર ત્રિજ્યા માટેની સંજ્ઞા A0 આવી રીતે એને વર્ણવેલું છે. જ્યારે A0 બતાવેલું હોય એટલે સમજી લેવાનું ભાઈ બોહર ત્રિજ્યા, અને બોહર ત્રિજ્યા એટલે પહેલી કક્ષાની ત્રિજ્યા જે સૌથી નાની હશે. તો પહેલી કક્ષા માટે આપણે કેટલાક આ મહત્વના મુદ્દાઓ આપણે લખી શકીએ છીએ. સમજણ પડી ગઈ? તો આમ પહેલી કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન એની પાસે આટલી ઉર્જા હોય તો એ ઇલેક્ટ્રોન આટલી ઉર્જા લઈ અને જે સ્તર બનાવે એને પ્રથમ કક્ષાનું સ્તર કહેવાય. બીજી કક્ષા, એના અંદર રહેલા ઇલેક્ટ્રોન, એના માટે જરૂરી ઉર્જા છે -3.4 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. તો બીજી કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન આટલી ઉર્જા લઈને જો એની અંદર રહેલા હોય તો આ કક્ષાના સ્તરને બીજી કક્ષાનું ઉર્જા સ્તર કહેવાય. આ છે ત્રીજી કક્ષાની ઉર્જા. એમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન
એ જે સ્તર બનાવશે એને ત્રીજી કક્ષાનું ઉર્જા સ્તર કહેવાશે. આમ કોઈ પણ પરમાણુમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન અલગ અલગ પ્રકારની ઉર્જા ધરાવતા હોય અને અલગ અલગ પ્રકારની ઉર્જાને આધારે અલગ 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 સ્ટેપમાં ગોઠવાયેલા હોય, જે અલગ અલગ સ્તર તરીકે ઓળખાતા હોય, જેને આપણે કહીએ છીએ ઉર્જા સ્તર. ક્લિયર? તો ઉર્જા સ્તરનો એક પોઈન્ટ છે જે આપણને આસાનીથી ક્લિયર થઈ જાય છે અને બહુ સરસ મજાનો પોઈન્ટ સમજી શકીએ છીએ. હવે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં એક વધારાના પોઈન્ટ તરીકે કહી શકાય એવો એક પોઈન્ટ આપેલો છે, ફ્રેન્ક હર્ટ્ઝનો પ્રયોગ. આ વધારાનો પોઈન્ટ છે. ચલો, ફ્રેન્ક હર્ટ્ઝનો પ્રયોગ શું છે સમજીએ. તો વિધાન આપેલું છે, આપણે વિધાન એકવાર જોઈ લઈએ કે ભાઈ પરમાણુમાં અમુક નિશ્ચિત ઉર્જા સ્તરની ચકાસણી કરવી છે. એ ચકાસણી કરવા માટે 1914માં આ પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ચલો એમ સમજી લો કે આપણે ઉર્જા સ્તર વિશેની ઘટના સમજ્યા. હવે મારે એ ચેક કરવું છે કે શું પરમાણુમાં ઉર્જા સ્તરોની હાજરી હશે, ઉર્જા સ્તરો અસ્તિત્વ ધરાવતા હશે. આ ઉર્જા સ્તરો અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે નહીં એ ચકાસણી કરવા માટે ફ્રેન્ક અને હર્ટ્ઝ નામના વૈજ્ઞાનિકે 1914માં પ્રયોગ કર્યો હતો. એમણે શું કર્યું હતું કે વિવિધ ઉર્જા સ્તર ધરાવતા ઇલેક્ટ્રોન, એટલે કે વિવિધ ગતિ ઉર્જા સ્તર નહીં, વિવિધ ગતિ ઉર્જા, વિવિધ ગતિ ઉર્જા ધરાવતા ઇલેક્ટ્રોનો લીધા. આ ઇલેક્ટ્રોનને શું કર્યું? મર્ક્યુરીની બાષ્પ હતી એના ઉપર પસાર કર્યા અને પસાર કર્યા પછી એમણે મર્ક્યુરીની બાષ્પના વર્ણપટનો અભ્યાસ કર્યો કે મર્ક્યુરીની બાષ્પમાંથી જે વર્ણપટ રચાય છે એનો એમણે અભ્યાસ કર્યો. તો એમણે શું કર્યું જોજો, એમણે શું કર્યું કે ધારો કે આપણે બે કક્ષાઓ લઈ લઈએ, n=1 ને n=2, સમજી લો ઉદાહરણ માટે. તો એમણે શું કર્યું કે મર્ક્યુરીની બાષ્પ જે હતી, એટલે કે મર્ક્યુરીના ઇલેક્ટ્રોન હતા, એ મર્ક્યુરીના ઇલેક્ટ્રોન લીધા. મર્ક્યુરીનો ઇલેક્ટ્રોન જે પરમાણુમાં ચોક્કસ કક્ષાઓમાં ગોઠવાયેલો હતો એવો મર્ક્યુરીનો ઇલેક્ટ્રોન લીધો. હવે આ ઇલેક્ટ્રોન ઉપર અલગ અલગ ગતિ ઉર્જા ધરાવતા બીજા ઇલેક્ટ્રોનો લીધા. આ બીજા બધા ઇલેક્ટ્રોન એ મર્ક્યુરીની બાષ્પનો જે ઇલેક્ટ્રોન હતો, મર્ક્યુરીનો જે ઇલેક્ટ્રોન હતો એના ઉપર એનો મારો કરાયો. સમજ્યા? ફરીથી સમજી લેજો. એમણે શું કર્યું કે મર્ક્યુરીનો ઇલેક્ટ્રોન લીધો, આ મર્ક્યુરીના ઇલેક્ટ્રોન ઉપર અલગ અલગ ઉર્જા ધરાવતા બહારથી બીજા ઇલેક્ટ્રોનો લીધા અને આ ઇલેક્ટ્રોનોને એના ઉપર મારો કરાયો. ચલો શું થશે? તો ઇલેક્ટ્રોન ઉપર બહારથી વધારાના ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે મારો કરે છે ત્યારે આ ઇલેક્ટ્રોન એ બહારના ઇલેક્ટ્રોનની જે ઉર્જા હશે એ ઉર્જા મેળવશે અને ઉર્જા મેળવી અને ઉત્તેજિત થશે. અને ઉત્તેજિત થઈને શું કરશે? એ આ કક્ષામાંથી છટકી અને સીધો જતો રહેશે બીજી કક્ષામાં. તો ઇલેક્ટ્રોન જે નીચેની કક્ષામાં હતો એ હવે સીધો જ ઉત્તેજિત થઈ અને ક્યાં જતો રહ્યો? ઉપરની કક્ષામાં. સમજી ગયા? તો જુઓ, હવે આખી ઘટનાને થોડી ડીપમાં સમજીએ કે ભાઈ આ નીચેની કક્ષા હતી, આ નીચેની કક્ષામાં અત્યારે એક મર્ક્યુરીનો ઇલેક્ટ્રોન છે. આના ઉપર મેં અલગ અલગ ગતિ ઉર્જાવાળા ઇલેક્ટ્રોનનો મારો કરાયો. એમાંથી કોઈ ચોક્કસ ગતિ ઉર્જાવાળો ઇલેક્ટ્રોન જે હતો એનું આ જે મર્ક્યુરીનો ઇલેક્ટ્રોન છે એના ઉપર એનું શોષણ કરાયું. એના ઉપર આ જે મર્ક્યુરીનો ઇલેક્ટ્રોન છે એ મર્ક્યુરીના ઇલેક્ટ્રોન ઉપર બહારથી અલગ અલગ ગતિ ઉર્જાવાળા ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે એના ઉપર નાખ્યા, મારો કરાયો, ત્યારે એમાંથી કોઈ ચોક્કસ પ્રકારની ગતિ ઉર્જાવાળો કોઈ ઇલેક્ટ્રોન હતો એનું આ ઇલેક્ટ્રોને, મર્ક્યુરીના ઇલેક્ટ્રોને શોષણ કર્યું. શોષણ કર્યું એટલે એની ઉર્જા વધી અને ઉર્જા વધી એટલે ઉત્તેજિત થયો અને ઉત્તેજિત થઈ અને ઉપરની કક્ષામાં જતો રહ્યો. સમજ્યા? તો આ પ્રક્રિયામાં ઉર્જાનું શોષણ થયું. તો અહીંયા આગળ શું થાય છે? ઉર્જાનું શોષણ. તો અહીંયા આગળ આ ઇલેક્ટ્રોન ઉર્જાનું શોષણ કરી ઉત્તેજિત થાય છે અને ઉપરની કક્ષામાં જતો રહે છે. બરાબર?
તો આ ભાગમાં આપણે કહી શકીએ કે ઉર્જા શોષાય છે. હવે આગળ જોઈએ. ચલો આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા તો આવી ગયો. હવે ધારો કે આ જ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા જ વાત કરીએ, આ જ ઇલેક્ટ્રોનની વાત કરીએ. આ ઇલેક્ટ્રોન ઉપર જતો રહ્યો. હવે એને ઈચ્છા થઈ કે ભાઈ મારે તો નીચેની કક્ષામાં આવવું છે, મને તો ઉપરની કક્ષામાં નહીં ફાવતું, મારે નીચેની કક્ષામાં જતું રહેવું છે. તો એ શું કરશે? જેટલી ઉર્જાનું શોષણ કરીને ઉપર આવ્યો તો એટલી ઉર્જા ગુમાવી દેશે. જો કે એને ગુમાવે છે એવું ના કહી શકાય, ઉત્સર્જિત કરે છે એમ કહી શકીએ. તો ઉર્જા ઉત્સર્જિત કરી દેશે. તો અહીં આગળ ઉર્જાનું ઉત્સર્જન થાય છે. તો ઉર્જા ઉત્સર્જિત કરી અને પાછો પોતાની મૂળ કક્ષામાં પાછો આવી જાય છે. બરાબર? તો અહીં આગળ ઉર્જાનું શોષણ થાય છે, જ્યારે નીચે આ બીજી ઘટનામાં શું થાય છે? ઉર્જાનું ઉત્સર્જન. સમજ્યા? બંને ઘટના સમજો કે પહેલી કક્ષામાં અલગ અલગ પ્રકારની ગતિ ઉર્જાવાળા ઇલેક્ટ્રોનમાંથી કોઈ ચોક્કસ ઇલેક્ટ્રોન એની ચોક્કસ ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા કે જેની ઉર્જાનું શોષણ કરી આ ઇલેક્ટ્રોન ઉપરની કક્ષામાં જતો રહ્યો અને ત્યાંથી એ ઇલેક્ટ્રોન પાછી મૂળ કક્ષામાં પાછો આવવા માટે અમુક વધારાની ઉર્જા એનું ઉત્સર્જન કરે છે અને પાછો મૂળ કક્ષામાં આવી જાય છે. અહીંયા આગળ જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન ઉપરની કક્ષામાંથી નીચેની કક્ષામાં એટલે મૂળ કક્ષામાં પાછો આવે છે ત્યારે જે ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે છે ને એ ઉર્જા શાના સ્વરૂપમાં હોય છે? તો એ ઉર્જા હોય છે વિકિરણ સ્વરૂપમાં. વિકિરણ સ્વરૂપે એ ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરી દેશે અને એ વિકિરણ સ્વરૂપે ઉત્સર્જિત થતી ઉર્જાનું સૂત્ર આવશે તમારે વિકિરણ અને દ્વૈત સ્વભાવ ચેપ્ટરમાં આવે છે HF અથવા તો hc/λ. આટલા સૂત્ર અનુસારની વિકિરણ ઉર્જા એ ઉપરની કક્ષામાંથી નીચેની કક્ષામાં આવશે ત્યારે ઉત્સર્જિત કરી દેશે. રેડી? ઓકે, ચલો આપણે ઉદાહરણથી સમજીએ. માની લો કે આ જે સ્તર રહ્યું, આપણે આ સ્તરની વાત કરીએ. આ સ્તર, ધારો કે આ સ્તરમાં ઇલેક્ટ્રોનને રહેવું હોય તો એની પાસે 10 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ ઉર્જાની જરૂર છે. એવું સમજી લેજો, ઉદાહરણ છે. આ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનને રહેવું હોય તો 10 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ ઉર્જાની જરૂર છે. ઇલેક્ટ્રોનને જો આ કક્ષામાં રહેવું હોય તો 15 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ ઉર્જાની જરૂર છે. તો શું કરશે? તો અહીંયા આગળ રહેલો ઇલેક્ટ્રોન બહારથી આવેલા અલગ અલગ ગતિ ઉર્જાવાળા ઇલેક્ટ્રોનમાંથી એવા જ ઇલેક્ટ્રોનને પસંદ કરશે કે જેની ઉર્જાનું મૂલ્ય, આ બંને વચ્ચે તફાવત કેટલો આવ્યો? 15 અને 10 વચ્ચેનો 5 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટનો તફાવત આવ્યો. એટલે કે આ ઇલેક્ટ્રોન એવા જ ઇલેક્ટ્રોનનું શોષણ કરશે કે જેની ઉર્જા 5 ઇલેક્ટ્રોન જેટલી કે એના કરતાં વધારે હોય. સમજ્યા? આ બંને સ્તર વચ્ચે ઉર્જાનો તફાવત કેટલો છે? 5 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. હવે જો અહીંયાથી અહીંયા જવું હોય તો મારે 5 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ ઉર્જાની જરૂર પડશે. તો આ ઇલેક્ટ્રોન એવી જ ઉર્જાનું શોષણ કરશે, એવા જ ઇલેક્ટ્રોનને પસંદ કરશે કે જેની ઉર્જાનું મૂલ્ય 5 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ અથવા તો એના કરતાં વધારે હોય. તો એવી ઉર્જાવાળા ઇલેક્ટ્રોનને પસંદ કરી એની ઉર્જા શોષી અને અહીંયાથી સીધો આ જગ્યાએ જતો રહેશે. ફરીથી ધારો કે આ જગ્યાએ છે તો એની પાસે 15 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ ઉર્જા હશે. એને ધારો કે આ જગ્યાએ પાછું આવવું છે મૂળ સ્થિતિમાં, તો એ શું કરશે? 15માંથી 10માં પાછું આવવું હોય તો 5 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ જે વધારાની ઉર્જા હતી એ ગુમાવી દેશે, મતલબ ઉત્સર્જિત કરશે વિકિરણ સ્વરૂપે. તો વિકિરણ સ્વરૂપે ઉત્સર્જિત કરી દેશે 5 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ જેટલી ઉર્જાને. ધારો કે સમજી લો, આપણે બુકમાં જે આપ્યું છે એવું ઉદાહરણ પકડીએ. ધારો કે આ બે ઉર્જા સ્તરો રહ્યા, આ બંને ઉર્જા સ્તર, એ બંને વચ્ચેની ઉર્જાનો તફાવત E બરાબર 4.9 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ છે. સમજી લો, એટલે કે શું થયું? ધારો કે આ ઉર્જા સ્તર એની પાસે જો 10 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ ઉર્જા હોય, બંને વચ્ચેનો તફાવત જો 4.9 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ હોય એનો મતલબ શું થયો હશે? કે આ ઉર્જા સ્તરની ઉર્જાનું મૂલ્ય કેટલું હશે? 14.9. એમ કહી શકાય ને? બંને ઉર્જા સ્તરો વચ્ચે ઉર્જાનો તફાવત જો 4.9 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ છે એનો મતલબ એવો થયો કે જો નીચેની ઉર્જા સ્તર જેની ઉર્જાનું મૂલ્ય જો 10 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ હોય તો ઉપરનાની કેટલી હશે? 14.9. તો
આ મર્ક્યુરીનો ઇલેક્ટ્રોન એવા ઉર્જાવાળા ઇલેક્ટ્રોનને પસંદ કરશે કે જેની ઉર્જાનું મૂલ્ય 4.9 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ કે એના કરતાં થોડું વધારે હોય તો એવા ઇલેક્ટ્રોનને પસંદ કરશે, એની ઉર્જા લેશે અને પહોંચી જશે ઉપરના સ્તરમાં. અને ઉપરના જે સ્તર હતો એ ઉપરના સ્તરમાંથી પાછો એ નીચેના સ્તરમાં પાછું આવવું હોય તો આટલા જ મૂલ્યની ઉર્જા વિકિરણ સ્વરૂપે ઉત્સર્જિત કરી દેશે. સમજ્યા? તો આવી રીતે પાછો મૂળ કક્ષામાં ઉર્જા સ્તરમાં પાછો આવી જાય છે. તો આવી સ્થિતિમાં ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે એક સ્તરમાંથી બીજા સ્તરમાં અને બીજા સ્તરમાંથી પાછો આ સ્તરમાં આવે છે ત્યારે જે વિકિરણ સ્વરૂપે ઉર્જા ગુમાવતો હોય છે એ વિકિરણ સ્વરૂપે ઉર્જા, જે ગુમાવેલી ઉર્જા છે એમાં જે તરંગ લંબાઈ, વિકિરણની જે તરંગ લંબાઈ હશે લેમ્ડા, એ કેટલી હશે? તો ચલો એની ગણતરી કરીએ. આમાંથી લેમ્ડાને કરતા બનાવો તો hc/e. એચની કિંમત પ્લાન્ક અચળાંક આપણને ખબર છે 6.625 ગુણ્યા 10⁻34 ગુણ્યા c એટલે પ્રકાશનો વેગ 3 ગુણ્યા 10⁸ છેદમાં E એટલે ઉર્જા. તો બંને વચ્ચે ઉર્જાનું મૂલ્ય કેટલું છે? 4.9. અને આનો તમે જવાબ લાવશો તો તમને જવાબ મળશે 253 નેનોમીટર. તો જો બે ઉર્જા સ્તરો વચ્ચેની ઉર્જાનો તફાવત 4.9 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ હોય તો એમાંથી નીકળતું વિકિરણ જેની તરંગ લંબાઈ હશે 253 નેનોમીટર. તો એમણે શું કર્યું આ બે વૈજ્ઞાનિકોએ કે એમણે બે ઉર્જા સ્તરોનો આટલો તફાવત લીધો ત્યારે એમને ઉત્સર્જિત થતું જે વિકિરણ જોયું એની તરંગ લંબાઈ જોઈ તો 253 નેનોમીટર મળ્યું. એટલે એમણે શું કર્યું કે જે વર્ણપટ મળ્યું હતું, વર્ણપટ આ પહેલું બીજું આમ વર્ણપટ જે મળ્યું હતું, આ વર્ણપટ, એ વર્ણપટમાંથી એક લાઈન, આ બધા જે લાઈનો દર્શાય છે ને એ અલગ અલગ તરંગ લંબાઈ વાળા વિકિરણની લાઈનો છે. જેમ કે મેઘ ધનુષ્ય છે તો અલગ અલગ રંગના પટ્ટા તમને દેખવા મળે છે, એવી રીતે અલગ અલગ તરંગ લંબાઈ વાળા આ ભાગ દર્શાયેલા છે. હવે એમણે એવું જોયું કે જો બે ઉર્જા સ્તરો વચ્ચે તફાવત 4.9 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ હોય તો એના માટે જરૂરી વિકિરણની તરંગ લંબાઈ 253 નેનોમીટર હોય. તો આમાંથી એક એવું સ્તર મળ્યું, એક એવો ભાગ મળ્યો કે જેની તરંગ લંબાઈ લેમ્ડા 253 નેનોમીટર હતી. તો તરત જ ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ આ સ્તર કે જેની તરંગ લંબાઈ જો 253 નેનોમીટર હશે તેનો મતલબ એવો હશે કે બે ઉર્જા સ્તરો હશે. આ બંને ઉર્જા સ્તરો વચ્ચે ઉર્જાનો તફાવત 4.9 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ હશે. માટે ઉત્સર્જિત થતું વિકિરણ જેની તરંગ લંબાઈ 253 નેનોમીટર થાય. તો આના ઉપરથી અમને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ ઉર્જા સ્તરો વાસ્તવમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે. ઉર્જા સ્તરો અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે નહીં એની ચકાસણી કરવા માટે એમણે આ પ્રયોગ કર્યો હતો. તો બહુ સરસ મજાનો આ એક પ્રયોગ આપણે સમજી શકીએ છીએ. તો અહીં આગળ ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે એક સ્તરમાંથી, નીચલી ઉર્જાવાળા સ્તરમાંથી વધુ ઉર્જાવાળા સ્તરમાં જાય છે ત્યારે ઉર્જાનું શોષણ કરે છે અને વધુ ઉર્જાવાળા સ્તરમાંથી ઓછી ઉર્જાવાળા સ્તરમાં આવશે તો ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે છે, જેના આપણે બોહર માટેનો બીજો અધિતર્ક કહી શકીએ છીએ. ઓકે, રેડી. હવે આપણે એક વધારાનો પ્રશ્ન છે જે સમજવો જરૂરી છે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. બે પોઈન્ટ સમજી લઈએ કે ભાઈ આયનીકરણ ઉર્જા અને ઉત્સર્જિત ઉર્જા એટલે શું? આ બંનેમાં તફાવત શું હશે? આયનીકરણ ઉર્જા અને બીજો મુદ્દો લઈ લઈએ આપણે અહીંયા ઉત્સર્જન ઉર્જા. ચલો ઉત્તેજિત ઉર્જા,
તો આયનીકરણ ઉર્જા અને ઉત્તેજિત ઉર્જા આપણે 2 પોઈન્ટ સમજીએ. ઓકે, ચલો શરૂ કરીએ. આયનીકરણ ઉર્જા. ચલો, આયનીકરણ ઉર્જા એટલે શું? હવે આયનીકરણનો મતલબ શું થાય કે ઇલેક્ટ્રોન જે તે કક્ષામાંથી ઇન્ફાઇનાઇટમી કક્ષામાં જતો રહે ત્યારે એ જે ઉર્જા જે ઉર્જાની એને જરૂર પડે એને આપણે આયનીકરણની ઉર્જા કહીએ છીએ. તો અહીં આગળ મારે મેળવવું છે પ્રથમ આયનીકરણ ઉર્જા કેટલી થાય. તો આપણે એક કામ જ ઓકે ચાલશે. ચલો, પ્રથમ આયનીકરણ ઉર્જા. ચલો, મારે પ્રથમ આયનીકરણ ઉર્જા મેળવવી છે. કેવી રીતે મેળવાશે? તો પ્રથમ આયનીકરણ ઉર્જા એટલે કે પ્રથમ કક્ષામાંથી ઇલેક્ટ્રોન ઇન્ફાઇનાઇટમી કક્ષામાં જતો રહે તો એના માટે જરૂરી ઉર્જા, જેને પ્રથમ આયનીકરણ ઉર્જા કહેવાશે. તો ઇલેક્ટ્રોન પ્રથમ કક્ષામાંથી કઈ કક્ષામાં જતો રહે છે? ઇન્ફાઇનાઇટમી કક્ષામાં. તો એના માટેની જરૂરી ઉર્જા, જેને આપણે આયનીકરણ ઉર્જા કહીશું. તો ચલો કેવી રીતે મેળવીએ? તો પ્રથમ કક્ષાની ઉર્જા કેટલી છે? -13.6 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. ઇન્ફાઇનાઇટની કક્ષાની ઉર્જા કેટલી છે? 0. તો પ્રથમમાંથી ઇન્ફાઇનાઇટની કક્ષામાં જતું રહેવું હોય તો એને કેટલી ઉર્જાની જરૂર પડશે? તો આપણે મેથેમેટિક્સમાં ભણેલા છીએ એ પ્રમાણેના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ કે મારે પહેલામાંથી છેલ્લામાં જવું હોય તો બંનેની ઉર્જાનો તફાવત એટલી ઉર્જાની મારે જરૂર પડશે. તો E બરાબર E ફાઇનલ માઇનસ E ઇનિશિયલ. ચલો, E ફાઇનલ એટલે કઈ કક્ષામાં જવું છે? ઇન્ફાઇનાઇટમી. કઈ કક્ષામાં છે રહ્યો? પહેલી કક્ષામાં. ચલો, ઇન્ફાઇનાઇટ કક્ષાની ઉર્જા 0 માઇનસ પહેલી કક્ષાની ઉર્જા -13.6. તો ટોટલ જવાબ આવ્યો માઇનસ પ્લસ એટલે 13.6 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. તો જો ધારો કે ઇલેક્ટ્રોનને પહેલી કક્ષામાંથી ઇન્ફાઇનાઇટમી કક્ષામાં જવું હોય તો એની પાસે આયનીકરણ ઉર્જા કેટલી હોવી જોઈએ? 13.6 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. ચલો, સેમ આવી રીતે આપણે ધારો કે બીજી આયનીકરણ ઉર્જા જોઈએ અથવા તો દ્વિતીય આયનીકરણ ઉર્જા. ચલો, દ્વિતીય આયનીકરણ ઉર્જા મેળવવા માટે બીજી કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન ઇન્ફાઇનાઇટમાં જતા રહે. તો બીજી કક્ષામાં રહેલો ઇલેક્ટ્રોન ઇન્ફાઇનાઇટમાં જતો રહ્યો તો ઉર્જાની જે જરૂર પડશે E બરાબર E ઇન્ફાઇનાઇટ માઇનસ બીજી કક્ષા. ઇન્ફાઇનાઇટમાં તો 0 માઇનસ બીજી કક્ષામાં ઉર્જા છે -3.4. તો માઇનસ પ્લસ તો 3.4 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ ઉર્જાની જરૂર પડશે. ચલો, ત્રીજી કક્ષા માટેની ગણતરી કરીએ. તૃતીય આયનીકરણ ઉર્જા. તો તૃતીય આયનીકરણ ઉર્જા એટલે કે ત્રીજી કક્ષાનો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં જતો રહે? અનંત. તો એના માટેની ઉર્જા એટલે અનંત ઓછા ત્રીજી કક્ષાની ઉર્જા. તો 0 ઓછા -1.51 એટલે કે +1.51 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. તો આમ ત્રીજી કક્ષામાં રહેલો ઇલેક્ટ્રોન આયનીકરણ પામી અને જે છેલ્લી કક્ષામાં જતો રહે તો એને કેટલી ઉર્જાની જરૂર પડશે? 1.51 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. આમ ચોથી કક્ષા માટે પણ આપણે મેળવી શકીએ, પાંચમી માટે, છઠ્ઠી માટે, દરેક માટે આપણે આયનીકરણ ઉર્જા મેળવી શકીએ. આવી રીતે આપણે જોઈએ ઉત્તેજિત ઉર્જા. ચલો, ઉત્તેજિત ઉર્જા એટલે શું? ઉત્તેજિત ઉર્જાનો મતલબ એવો થાય કે જો ઇલેક્ટ્રોન પ્રથમ કક્ષામાંથી એક્સાઇટ થયો અને એક સ્ટેપ આગળ ગયો એને કહેવાય ઉત્તેજિત અવસ્થા. ઉત્તેજિત થયો એટલે પહેલી કક્ષામાં હોય ત્યાંથી જાય બીજી કક્ષામાં, અથવા તો પહેલી કક્ષામાં હોય ત્યાંથી જાય ત્રીજી કક્ષામાં, અથવા તો પહેલી કક્ષામાં હોય ત્યાંથી જાય ચોથી કક્ષામાં. તો પહેલી કક્ષામાં રહેલો ઇલેક્ટ્રોન અલગ અલગ કક્ષાઓમાં જાય તો એ ઉર્જાને આપણે ઉત્તેજિત ઉર્જા કહીશું. ચલો, તો ધારો કે આપણે પ્રથમ ઉત્તેજિત ઉર્જા મેળવીએ. પ્રથમ ઉત્તેજિત ઉર્જા એટલે શું? પહેલી કક્ષાનો ઇલેક્ટ્રોન બીજી કક્ષામાં જાય એને પ્રથમ ઉત્તેજિત ઉર્જા કહેવાય. તો એ ઉર્જાની કિંમત મેળવી હવે તો આવડી ગયું છે કેવી રીતે શોધવું. અંતિમ ઓછા પ્રારંભિક, અંતિમ એટલે E2 ઓછા પ્રારંભિક E1.
તો અંતિમ કેટલો છે -3.4 -13.6 તો આનો તમે જવાબ લાવો કે -3.4 + 13.6 તો ધારો કે 10.2 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. તો પહેલી કક્ષામાંથી જો બીજી કક્ષામાં જવું હોય તો એને આટલી ઉર્જાની જરૂર પડશે, જેની પ્રથમ ઉત્તેજિત ઉર્જા કહેવાય. ચલો આપણે બીજી જ મેળવીએ. દ્વિતીય ઉત્તેજિત ઉર્જા એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન પહેલી કક્ષામાં હોય ત્યાંથી જો ત્રીજી કક્ષામાં જાય તો એને દ્વિતીય ઉત્તેજિત અવસ્થા કહેવાય. બરાબર. તો એના માટેની ઉર્જા કેવી રીતે મેળવીશું? E બરાબર અંતિમ એટલે કઈ જગ્યાએ જતો રહેશે? ત્રીજામાં ઓછા પ્રારંભિક આવે છે પહેલામાં હતો તો અંતિમ ત્રીજા નંબરની ઉર્જા કેટલી છે? -1.51 ઓછા -13.6 બરાબર -1.51 પ્લસ 13.6 બરાબર આનો તમે સીધો જવાબ લખી જ દઉં છું 12.09 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. તો આ દ્વિતીય ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઉર્જા મળી. ચલો ધારો કે આપણે આવી જ રીતે લઈ લઈએ વધારાનું તૃતીય ઉત્તેજિત ઉર્જા. એનો મતલબ પહેલી કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન હોય એ ક્યાં જાય? ત્રીજી કક્ષામાં. તો એને તૃતીય ઉત્તેજિત ઉર્જા કહેવાય. ચોથામાં. તો એના માટેની થશે E બરાબર અંતિમ એટલે E4 ઓછા પ્રારંભિક E1. E4 ની કિંમત કેટલી છે ભાઈ? જુઓ ફટાફટ. -0.85 ઓછા 13.6 બરાબર આ જવાબ તમને મળ્યો 12.75 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. તો આ તૃતીય ઉત્તેજિત ઉર્જા આપણને મળી ગઈ છે. ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયો? તો હવે આ બધું શું છે કે ઇલેક્ટ્રોન જો પ્રથમમાંથી આયનીકરણ પામે તો પ્રથમમાંથી ઇન્ફાઇનાઇટમાં જતો રહે તો એને આટલી ઉર્જાની જરૂર પડે. બીજામાંથી ઇન્ફાઇનાઇટમાં જતો રહે તો આટલી ઉર્જાની જરૂર પડશે. ત્રીજામાંથી ઇન્ફાઇનાઇટ જતો રહેશે તો આટલી ઉર્જાની જરૂર પડશે. આવી જ રીતે ઉત્તેજિત ઉર્જા એટલે શું કે પ્રથમમાંથી બીજામાં જાય તો આટલી ઉર્જાની જરૂર પડશે. પ્રથમમાંથી ત્રીજામાં જાય તો આટલી ઉર્જાની જરૂર પડશે. પ્રથમમાંથી ત્રીજામાં જાય તો આટલી ઉર્જાની જરૂર પડશે. તો આયનીકરણ માટે આપણે કહી શકીએ કે આયનીકરણનો મતલબ થાય ઇલેક્ટ્રોન જે તે કક્ષામાંથી ઇન્ફાઇનાઇટની કક્ષામાં જતો રહે તો આ ઘટના એટલે આયનીકરણની ઘટના. આ એરો બતાવ્યા એ આયનીકરણની ઘટના માટેના છે. જો ઇલેક્ટ્રોન પ્રથમમાંથી બીજામાં, પ્રથમમાંથી ત્રીજામાં કે પ્રથમમાંથી ચોથામાં જતો રહે તો આ મેં દર્શાયા એ ઉત્તેજિત ઉર્જા માટેના ભાગના પોઈન્ટો બતાવ્યા છે. તો આયનીકરણમાં ઇન્ફાઇનાઇટ બધામાં કોમન રહેશે, જ્યારે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં પ્રથમ કક્ષા કોમન રહેશે. ચલો હવે તમે એક પ્રશ્ન વિચારો. આપણે આખા લેક્ચર દરમિયાન એક પોઈન્ટ અંદર દોર્યો તો પણ કોઈએ ધ્યાન નહીં આપ્યું હોય કે આ મેં ઉર્જા સ્તરો બતાવ્યા ને એની ગેપ જો અલગ અલગ બતાવી છે. બધી એક સમાન ગેપ નહીં બતાવી. કેમ? સિમ્પલ છે, લોજિક છે કે ભાઈ પહેલી ઉર્જા અને બીજી ઉર્જા આ બંને ઉર્જા વચ્ચેનો તફાવત જુઓ કેટલો છે? 10 પોઈન્ટ. આ બંને વચ્ચે ઉર્જાનો તફાવત તમે જુઓ તો વધારે આવશે. જુઓ 13.6 અને -3.4 તો બંને વચ્ચે ઉર્જાનો તફાવત આવ્યો ધારો કે 10.2. આ બંને વચ્ચેની ઉર્જાનો તફાવત કરો તો સમથિંગ 2 પોઈન્ટ સમથિંગ આવશે. આ બંને વચ્ચે ઉર્જાનો તફાવત કરો તો સમથિંગ 0 પોઈન્ટ સમથિંગ. તો જેમ જેમ બે ઉર્જા સ્તરોનો તફાવત લો છો એમ ઘટતો જાય છે તફાવત, અને તફાવત ઘટતો જવાને લીધે મેં આ ઉર્જા સ્તરો નજીક જેમ જેમ ઉપર જઈએ એમ થોડા ભેગા થતા દર્શાયા છે. ક્લિયર? તો સરસ મજાના પોઈન્ટ છે. આપણે ઉર્જા સ્તરો એના વિશેનો જે પોઈન્ટ સમજવો હોય તેના માટેનો આ સરસ એક પ્રશ્ન છે જે ધ્યાનથી આપણે સમજવાનો થશે.